तुझसे मोहब्बत का, ये दुश्मनों की बोल है, ये दुश्मनों की भूल है कि तुझे चंद तन्हा छोड़ेंगे। दावत वर्को मुजद्दिद ज़मान तदी दौर अबुल कलाम आज़ाद इमाम सियासत वली कामिल नमूने असलाफ हज़रत मौलाना मोहम्मद खान शीरानी साहब से अगीरा शी उदगी अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस का मुखातब शी जनाब हज़रत मौलाना मोहम्मद खान शीरानी साहब। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। ददे बाबरकत मजलिस ज़िक्र शरीको मेहमानानो और मेज़बानानो उलमाए किराम और मुसरानो और फसरानो। पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई कि कम खलक द दिन पर फिक्र और गरज सर रातूल सी द दुई तो फरीदो लमख अल्लाह जल जलालहू द दुई द मग़फ़िरत फैसला वकी। अल्लाह द दानन नूर द टूलू जमवारी नूर द टूलू द दुनिया द कामयाबी और द आखिरत द निजात जरिया होगी। द कुरान करीम अज़मत बदलू खबरों के लिए एहतराम और इताअत यानी सिलसिले सर द अल्लाह द किताब इज़्ज़त और एहतराम हम भी खुलागा सरा सरा दद हिदायत और अहकाम व अमल हम भी दन मांझ पहर रकात के अल्लाह दाखा उमर जो मुतालबा को उमर या एहदिना सिरातल मुस्तकीम खुदाया तो माता ददमंद तरवलो सिखल या राउशे और चिताशी सोच वो कयास्ता द जिंदगी द सफर सिखल यारी फ़कत द्वी दी यवद मोमिन सिखल यार द खालिक लवर्दी लक अल्लाह जल जलालहू फरमाई वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। कम खलक कि दज़मन सफ़र दज़मन द दिन पर वला द लियार बांधे जुमा वफ़ाता रालंडवी और दाना नज़दीकवी कि पर नावला द दायो राय से ब्या बे हालत बराह रास्त ज़ रहनुमाई करूँ। पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई लतदखुलुन्नल जन्ना इल्ला मन अबा। क़ील वमन याबा या रसूलल्लाह क़ाल मन इत्तबअनी फ़क़द दख़लल जन्ना वमन असानी फ़क़द अबा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई कि द अल्लाह ला तरफ दाखा द जन्नत पर यार के साशिल पार हित किस्म रुकावटों नस्ते और पर रुकावटों नु बहागा स्ताश खपल फैसला भी चिताशी दा फैसला करी भी चीज़ जरत लेना कर। सहाबा इकराम पुख्तने जिन्हों को उम्मीद आबा या रसूलल्लाह तो दुनिया की बदाशी नापूह और बेबख्त इंसान चूँकि सिद अल्लाह ला तरफ बाद जन्नत पर यार के यौ रुकावट नबी खुदाई बखफल द जन्नत रुतबू एक दो तो फरमाया मन इत्तबअनी फ़क़द दख़लल जन्नह चिदिचा द जन्नत द मन हवासी द अल्लाह दर लर चुवर्दी दा यक वलियार द चगमा द सुनतो द नु कि कम खलग ज़मा द सुनतो पर लियार ज़मा द सीरत पर फल द ज़मन सफ़र द अल्लाह द दर वफ़ात लंडवी द मर्ग पवार बांधे से दज़मन सफ़र इंतहा तो रसादी नुमा द गलियारी सर द अल्लाह पर दर तमाम दा सड़ाई दरब त दर रसादी
او چې کوم سړی د الله در له ورورسېده دا د الله سي مهمان یې سي جنت د الله د علمنو ځای دی نو په جنت کې خامخا ومن عصاني چې زما له لارې دا خراب ژوند تېروي د دغه سړي په خپله پر جنت ایږي اوس موږ له پکار دا دی چې موږ د خپل کردار جایزه واخلو چې آیا زموږ دا اراده د جنت ده او بیان د زمون سفر د الله د کتاب پر ښوولې لار او د نبي صلی الله علیه وسلم د زمون پر راوړي سنت او د ده پر پله باندې دی او کنه لهذا یوه لار د زندګۍ د مؤمن ده چې دی سي د خالق له ځانه سي یوه لار بیا د کافر ده چې هغه سي د خواهش له ځي موږ له پکار دا دی چې موږ د خپل ژوند جایزه واخلو چې زموږ لار هغه ده چې هغه د مؤمن ده چې سي د خالق له ورځي که هغه ده چې هغه د کافر ده چې سي د خواهش له ورځي نو موږ په دې دعا کې دا وایو موږ صراط الذین انعمت علیهم د مؤمنانو پر لارو سم کې چې د دنیا او د آخرت ته ښکلی ژوند ورکړی دی غیر المغضوب علیهم د هغو پر لارو مه کې سم چې ورته خوابده یې ته دا ځان او مال ستا دی مګر ستا په اجازت نه د خواهش په پیروي کې استعمالوي د دغو خلکو پر لارو هم مه کې سم چې د خالق پر ځای دی د خواهش پیروي ولا ضالین او خدای د هغو خلکو پر لارو هم مه کې سم چې د هغو د ژوند لار له دوی ورکه وي نه یې یوه وي نه یې ښکاره وي نه یې سیده وي کله ټوپ د خالقو خواته کله ټوپ د خواهشو خواته کله ټوپ د خالقو خواته کله ټوپ د خواهشو نو الله جل جلاله زموږ د دغې مطالبې په جواب کې فرمایي الف لام میم الف که موږ له الله واخلو او د لام موږ دا تعبیر وکړو چې هغه الله چې د کائنات او د انسان خالق دی او خالق دغه ټوله صفتونه لري یعنی خالق مصور وي موجد د خپل ایجاد ډیزاینر وي او بیا یې ورسره سره ثاني وي یعنی جوړونکی وي بیا یې ورسره سره رب وي یعنی له یوې مرحلې ته بلې مرحلې پر امن طریقه باندې پر مخ بیایي ورسره سره مالک وي ولې چې دا مټیریل او عمل دواړه د ده وي او مالک په خپل مال باندې ملیک هم وي یعنی باچا نو معنی دا ده چې الله چې د کائنات او د انسان خالق دی او د خلق په وجه باندې د دوی له ټولو اسرارو او له رموزو دا عالم دی په خبر دی او ماده او کسب د دې مالک دی د کائنات او د انسان او مالک په خپل مال باندې حاکم وي ملیک هم دی د دغه الله وینا ده چې ذالک دا ته او دا ستا د ژوند غوښتې لار الکتاب چې د هدایاتو د مجموعي په شکل کې درکوم لا ریب فیه په دا کې هیڅ قسم ویره او شک نشته چې مخلوق د خالق د هدایاتو مطابق زندگی تروي یعنی د جسم اعضاء او صلاحیتونه او مادي او مالی وسایل چې د الله دی او له ده سره به طور امانت دي کدا د الله د هدایت او د اجازت مطابق استعمالوي د جسم مرضونه به کم وي لکه یو ماشین چې د کمپنۍ د ګایډ بک مطابق استعمالوي د ماشین خرابي کم وي
عمر به اوږد وي، استعمال به د نجات ذریعه لکه مشین چې د کمپنۍ د ګایډبوک مطابق استعمالیږي، خرابۍ یې کمې وي، عمر یې اوږد وي، استعمال یې د مالک د سهولت سبب دی. او چې څه وخت مشین د کمپنۍ له هدایاتو رد استعمالیږي، خرابۍ ډېرې سي، عمر یې کم سي او استعمال یې د مالک پریشانی پیدا کوي. انسان که د خپل اعضاء او صلاحیتونه او له مادي کائنات څخه مستفاد مالي او مادي وسایل د الله د هدایت مطابق استعمالوي چې د خالق دی، او نو په دغه استعمال د جسمانی امراضو د تحفظ هم ذریعه ګرځي، د عمر د درازۍ به هم سبب ګرځي، استعمال به د دنیا او د آخرت د زندګۍ د ښکلا هم سبب ګرځي. لیکن مخته الله پاک فرمایي هدى للمتقین. یوه خبره ضرور ساته چې زما د هدایاتو دغه مجموعه کتاب چې قرآن دی پر لار هغه خلک سموي چې هغه یو فعال وي، یعنی انسانان د شخصیت په حواله باندې دوه قسمه دي. یو قسم انسانان هغه دي چې د ده په شخصیت کې یکسویي وي، یو فعال وي، یعنی ښکاره شخصیت یې او دننه د ارادې شخصیت یې یو وي، د خولې وینا او د عمل لار یې یوه وي، مخامخ شخصیت یې د پسې شا شخصیت سره یو وي، د نن ورځې شخصیت یې د راتلونکې ورځې له شخصیت سره یو وي. یعنی د ده په اختیاري شخصیت کې توحید دا محفوظ وي له هر قسم انتشار او تفریق څخه. نو الله پاک فرمایي چې داسې خلک چې متقین وي، یعنی توحید یې په خپل اختیار په خپل شخصیت کې محفوظ ساتلی وي او د ده د هرې مرحلې شخصیت د بلې مرحلې له شخصیت سره تایید او تسدید کوي، تکذیب او تردید یې نه کوي. و دغه قسم شخصیت خاوندانو ته د قرآن و سنت په اصطلاح کې او د عربو په ژبه کې متقین ویل کوي. خو ځینې یو بله طبقه د انسانانو د شخصیت په حواله باندې هغه دي چې هغه دوغلاپن لري، یعنی دوهري شخصیت یې په ښکاره یو رنګه دی خو دننه اراده یې بله ده، په خوله یو رنګه دی په کردار بل دی، مخامخ یو رنګه دی پسې شا بل دی، د نن یو رنګه دی سبا بل دی. یعنی د دغو انسانانو د ژوند بنیاد خیرخواهي نه ده بلکې خودغرضي ده، او خودغرضه انسان چې دی هغه د غرض بنده وي و هغه ته د رښتیاوو حاله ضرورت پیښه دی چې غرض یې پوره کړی، او که بیا په درواغ د غرض پوره کېده بیا درواغ ویایي. وفا دی هغه وخت کې چې د ده غرض په پوره کړي، که چېرې غرض په بېوفایي او د وعدې په خلاف ورزي باندې پوره کېده بیا هغه دی دیانت هغه وخت کې چې د ده غرض په پوره کړي، که یې په بدیانتي او خیانت باندې غرض پوره کېده بیا دی هغه هم کې. و دا قسم انسان ته چې د ده شخصیت کې وحدت نه وي بلکې د یوې مرحلې شخصیت یې د بلې مرحلې شخصیت سره په تضاد او ټکر کې وي، و دغه ته د قرآن و سنت په ژبه کې او د عربو په اصطلاح کې د قرآن و سنت په اصطلاح او د عربو په ژبه کې مذبذب ویل کوي. دا ذبذبه په عربي ژبه کې و بېقراري ته ویل کوي، او مچ ته په عربي ژبه کې ذباب ویل کوي. ولې دا مچ پر یوه ځای په قرار کښېني نه ټوپونه وهي، کله و یوه خواته کله و بله خواته. دغه مذبذب انسان چې دی د دغه د ژوند سفر پر یوه لیار نه دی، کله د خدای ولیار ته کله د خواهش ولیار.
او الله پاک په قرآن کریم کې فرمایي ومن الناس من یعبد الله على حرف ځینې خلک د الله د بندګۍ پر د آخري څنډه ولاړ وي یو قدم یې د دین په دایره دننه بل یې بهر وي که یې په دین کې دننه ګټه منده که مادي او مالي بیا تر دې ځایه چې پورته دینداره نشته څوک یې جواب نشي ویلی که داسې ورته معلومه شوه چې دلته لیازیان دي لیازیان دي د هغه دننه د دین دننه قدم هم د بندې رااخلي د خدای دین دی و خدای ته پاتې دي نو غریبان خلک دي چا واسطه سره لہذا ودخت مذبذب ویل کړي یا مذبذب معنا د ده په زندګي کې ټکاو نشته بلکې بېقراره ژوند یې دی او ودخت منافق هم ویل کړي ولې نفاق په عربي ژبه کې وهق سره هم ته ویل کړي چې د دواړو خواو خولې اخلاصي داسې انسانان چې هر مجلس ورځي دی تر دا له مخه دا سنجوي چې له مجلسه که ځان خلاصوم نو به ملیار کمه دغه خلک زه اکثرو خلکو ته ویایم چې دا خلک داسې دي لکه د انسانانو په جنس کې یو نر دی یعنی سوچه جنس دی په سوچه جنس کې یا نر وي یا ښه دی یو بیا داسې دوغله جنس دی دوهره جنس دی لکه نرښودی اوس دا نرښودی په دغه نه د نر واک جوړ دی نه د ښځې واک اوس که مصر پر نرښودي د نر فیصله وکړي لیامله فتوا پر ورکړي هغه پر ځای نه کښېنولي د پوره نر هم نه دی او که د ښځې هغه پر وکړه نو هم پر ځای نه کښېنولی چې په ده د ښځې کار هم نه دی پوره دا د دوغله شخصیت او د دوهرې شخصیت وال چې دی دا د نرښودي غوندې دی دا نه پوره مؤمن دی نه پوره کافر دی نه د مؤمن فتوا او فیصله پر جوړوي نه د کافر نو انسانان د شخصیت په حواله باندې دوه قسمه دي یکسو او دوهره او دوغله دا یکسو انسانانو لپاره الله پاک فرمایي چې زما کتاب هغه خلک پر یاد سموي چې د دوی په شخصیت کې وحدت وي دوغلهپن یې نه وي چې دا وحدت د چا په شخصیت کې وي هغه که خدای ومانه نو به مؤمن سي که یې پر ایت کړ نو به کافر سي خو درواغ مؤمن او کافر دواړه نه وایي و تاسو ته به علماو هم ویلي وي او د تاریخ له کتابو به هم زده کړي وي چې د مکې قریش کافران خو لیکن تاسو به نه وي اورېدلي چې قریشو درواغ وایي سره د کفر دا به هم نه وي اورېدلي چې قول په نسب دا به هم نه وي اورېدلي چې په دوسیل یا په بدي کې دوکه له چا سره کوي نه یو پال خلک ښکاره نن په مغرب کې چې دا مغربي دنیا ده او چا په دې مغرب کې ګزاره کړې ده تاسې له هغو پوښتنه وکړئ چې په مغربي دنیا کې څوک درواغ وایي قول خرابوي دوکه کې په دې معاشرتي زندګي کې په بین الاقوامي حالاتو کې به هر څه کوي لیکن په خپل کورني معاشرتي ماحول کې دا شان شته او موږ په خپل حال باندې هم چې نظر کوو بیا به څنګه حال موږ یو ملګری یو مولوي احمد صاحب دا د پښین د ضلعې امیر و او موږ ایمنې هم استلی و په سینټ کې هم دی روکه استلی وفات شو له جنازې بعد ملګري چې څه وخت ما ته د بیان وویل نو له بیانه په آخر کې ما ورته وویل چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زما د امت دوې طبقې دي که پرلیار برابر وي پوره امت به برابر وي که بیلیار وي پوره امت به بیلیار وي یو علما او یو قومي زعما رهبران نو ما ورته نو زموږ د زمانې ترټۍ په دغه ځای کې اوښتې ده چې که ملا شي که مشر شي چې سپېره له غړو درواغ پر غاړه وي چې دا د درواغ وویل په فلاني ځای کې په فلاني وخت کې که ملا شي که مشر شي نه به یې سترګې بدلې شي نه به یې رنګ بدل شي
نه به په ځان کې څه احساس د خړې او د پړې کړي له خندا به درته شین سي باید ته عجیبه سړی یې دا خو حکمت عملي ده بیا چې له غاړه د ګړه بې وفایي پر واړوي چې د مړي خو وفا ده پرېښوه خو واده ده خرابه کړه په ده کې به بیا هېڅوک فرق نه کړي محسوس له خندا به درته شین سي باید ته ساده یې د زمانې په حالاتو ناخبر یې دا خو سیاست دی رات گئی بات گئی او د پښتنو المتل دی ولیار تر کوڅه تېر که خوند یې واخله رنګ یې هېر که چې څه وخت بیا دوکه پر واړوي مړه دا خو د لغړه دوکه وکړي انصاف د روزي سره راني په تا باور وکړ تا وکړي ته واچوه دا بیا له خندا شي چې دا خو مصلحت وقت دی اوس تاسو په خپله فیصله وکړئ چې ملا او مصر درواغ ځان ته په نامه د حکمت عملي جایز بولي وعده خلافي په نامه د سیاست ځان ته جایز بولي دوکه د مصلحت وقت په نامه باندې ځان ته جایز بولي نو تاسې راته وایئ چې دا به م پر خیر واړئ او که به مو کډي ته سره څوک زموږ د سکر اجلاس و په 2015 کې د عمومي دا زموږ د جماعت عمومي د ټول ملک د مرګریو هغه خلاصه یې وبوللې یعنې چوړ وبولې سره راوتلی په دغه اجلاس کې زموږ د سرکان وو چې هغه زموږ مصري بیکار د دې ټولو ارکانو په مخ کې د دغې خبرې اقرار او اعتراف کوي چې دا زموږ د جماعت دستور زموږ اکابرو د تقوا پر بنیاد جوړ کړی وو اوس په موږ کې تقوا نه ده پاته نو چې اوس تقوا نه ده پاته اوس به څه کړو موږ به تقوا ته ځان ور برابروو چې کمیله ځانه وباسو دا نه وایي چې موږ به ځان تقوا ته برابروو دا خامۍ او کمۍ به له ځانه باسو نه یعنې دستور به موږ په ځان پسې بدلوو نو اوس تاسې راته ووایاست چې تقوا د اسلام له بنیاده تاسې وباسئ تقوا څه معنی یعنې زموږ د اکابرو په شخصیت کې یکسویي او وحدت و درواغ یې نه ویل خود غرضه نه و بلکې خیرخواه و او خیرخواه سړي ته د درواغو حاجت نه پیښېږي نه یې درواغ ویل نه یې وعده خلافوله نه یې دوکه اوس موږ د خیرخواهۍ پر ځای باندې خودغرضه یو و موږ ته حاجت د درواغو پیښېږي د وعده خلافۍ پیښېږي د دوکې پیښېږي نو اوس به داسې وکړو چې موږ به دغه عیبونه خو له ځانه نه باسو نه یې ستایسو دا دستور به په ځان پسې بدل په هغه ځای کې هم ځینو ملګري ورته وویل چې که یوره تقوا نه وي نو بیا د جمعیت علمای اسلام عنوان او نوم پر بل بنیاد باندې نه جوړوي ولې چې بیا خو خلا هم نشته بیا به یا خیانت وي یا به منافقت وي یا به تجارت وي او پر دغه هر بنیاد باندې اسلام نه جوړوي بیا یې مزدور کسان پارټۍ نوم کښېږدي که چېرې مزدوري میندوله د احتجاج لپاره یا د سیاست لپاره دعوه د علماو دا ده چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء اذا هلك نبی خلفه نبی آخر وانا خاتم النبیین نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د بني اسرائیلو د سیاسي رهنمایۍ ذمهواري د انبیاو چې یو نبی به د خدای خپل شو بل نبی بیدار ونیو پر ما نبوت ختم دی زما د شریعت علما به د انبیاو د بني اسرائیلو په شان د قوم رهنمایي
د انبیاء علیهم السلام د راهنمایۍ په باره کې وینا دا وه لکه چې الله پاک را نقل کوي لا نريد منکم جزاء ولا شکورا نه موږ له تاسې څخه د دغې راهنمایۍ په بدل کې اجاره او کرایه او اجرت غواړو نه د دغې راهنمایۍ په بدل کې له تاسې څخه تعریف او توصیف غواړو تاسې راته ووایاست چې زموږ د مورګلیو دا سیاسي کردار داسې بې لوسه او بې غرضه دی او که په دا کې څه عیبونه شته زموږ ځینې ملګري داسې دي چې 2 کروړه 80 لکه روپۍ د اوټ اخیستي دغه هم په مجمع کې ودرېد څوک دا نه ور پیدا کړي چې ملا صاحب او پښتانه یې دوی یې که سونکې کړی شرمېده بیا بې سړي نومونه نو ته په دا مجلسو چې دلته رغړې او د خدای او د رسول خبرې کړي دغه د اوټ په باره کې خو د ملایانو وینا دا وه چې لیا شاهدي ده لیا سفارش دی لیا امانت دی ته چیرې کتابونه وګوره چې شاهدي په کریهه او په اجرت روا ده په شریعت کې که ناروا ده دا سفارش په اجرت روا دی په شریعت کې که ناروا دی پر دا امانت اجرت اخیستل روا دی که ناروا دی ته یې وردغه خو دله راوکړی شوتي دا څنګه نو ځکه زه ملګریو ته وایم چې تاسې د ملګریو پر کردار باندې بحث وکړئ که هغه عیب په دوی کښې وي نو به غیبت سي که نه وي نو به تهمت سي تاسې دا خپل ملګري او پوره قوم و دا خواته متوجه کړئ چې ته په خپل علم مکلف یې الله به له تا څخه ستا د علم پوښتنه کوي ستا په علم کې د دې جماعتي ملګریو کردار د انبیا د سنت مطابق د سیاست دی او کنه د بدنامه دی و تاسو ته دا معلومه ده په دغه ملک کې یو وزیر اعظم داسې هم تر سوی دی چې پر شرابو یې پابندي ولګوله او د اتوار چوټي یې په جمعه بدله دا خو به تاسو ته معلوم که نه و معلوم وګورئ یو بل حکومت او وزیر اعظم بیا راغی هغه د شرابو پابندي واخیستله لایسنسونه یې دوباره جاري کړ د جمعې د چوټۍ پر ځای باندې د اتوار او د هفتې چوټي کړ او ورسره چې د وفاقي شرعي عدالت فیصله د سود په باره کې وه د هغه په باره کې په سپریم کورټ کې پټیشن داخل کړ او سټې یې کړ تر ننه پورې سټې کردار د کوم یو وشو چې پر شرابو یې پابندي ولګوله دا وشه کار که چې دا جنیوا یې اخیسته دا وشه کار چې دا د جمعې اتوار یې په جمعه بدل کړ دا ښه کار و که دا چا چې جمعه په اتوار په هفته بدله کړ دا ښه کار و دا چا چې د سود په باره کې سټې اخیستې ده او تر ننه پورې سټې ده دغه ښه کار و له ده سره چا ملګري کړې ده چې دا جمعه یې په هفته او اتوار بدله کړې د شرابو یې پابندي اخیستې ده او د سود د جاري ساتلو لپاره یې سټې اخیستې ده له ده وزیر اعظم او حکومت سره چا ملګري تاسې به په دا خبر یاست زموږ یو حکومت داسې وو چې په هغه حکومت کې د په نامه د قومي داخلي سلامتي پالیسۍ یو دورې پلنده پاسه او دغه و د تعلیم یافته خلکو ته دغه ترغیب ورکوم چې ضرور د قومي اسمبلۍ له سکرټریټه داخل د پالیسۍ دغه پلنده ضرور حاصله کړئ او بیا یې وګورئ
چې په دغه پالیسي کې محوري نقطه څه شي ده؟ په دا پالیسي کې د دهشتګردۍ مراکز مدرسې بللې کړي، سبب مذهب بلل کړي، مذهبي تنظیمونه خطرناک بلل کړي. دغه پالیسۍ چې کوم حکومت پاسوله په دغه کې دا نور ملګري وو او که نه د دغې پالیسۍ چې خلاصه راوتلې وه هغه خلاصه پر 20 نکاتو مشتمله ده او هغه ته نیشنل اکشن پلان ویل کړی. زه به بیا ترغیب درکوم چې دا نیشنل اکشن پلان کاپۍ ضرور حاصله کړي. په دا نیشنل اکشن پلان کې 10مه نقطه د مدرسو په باره او هغه کې دا دي چې د مدرسو به اصل نو رجسټریشن کړي او د مدرسو لپاره به قانون سازي کړي او ضابطې به دا معلومات وکړي چې کوم حکومت دغه کار کړی دی په دغه کې موږ شریک یو که نه یو شریک نه د حکومت سره موږ په حکومت شریک یو او که نه چې یوه نیشنل اکشن پلان کې دغه نقطه موجوده ده او بیا هم په موږ کې یو څوک په مدرسه کې ودري او د ملایانو او طالبانو ته دا وایي چې که چېرې د سرکار سړی درغی طالبان پر کوړه کوي او یو زورداره قهقهه پرې لګوي. आपको मैं फिर बाद में शेयर किया نو زه نه په پاړم چې د نیشنل اکشن پلان 10مه نقطه چې چا پاس کړي وي او هغه خلک په مدرسو کې او ملایانو او طالبانو ته وایي چې که سرکاري سړی درغی بیا پر کوړه سي او قهقه پر ولګوي دغه سیاست دی که غولېدلي دا شي او د قهقهې په نتیجه څه وي یعنې قانون به بدله شي که به پالیسي بدله شي که به څه وشي بیا د دغې پالیسۍ د عملي کولو لپاره یو اداره تشکیل کړې ده دغه حکومت په نامه د نکټا یعنې نیشنل کاونټر ټرریزم او چې د مدرسو د سرکار سړی ورځي هغه به د نکټا سړی وي. نو قومي داخلي پالیسي یې پاس کړې ده، نیشنل اکشن پلان یې خلاصه رایستلې ده، د نکټا اداره یې د دغه پلان د عملي کولو لپاره تشکیل کړې ده او بیا هم سړی ورته ووایي چې که درغی بیا قهقه پر وکړی دا صحیح عمل دی دا د پوهېدو دی که د غولېدو دی. په دغه نیشنل اکشن پلان کې 12مه نقطه دا د پاټا په باره کې او په هغه کې دا دی چې په پاټا کې به اصلاحات کوي او د اصلاحاتو لپاره 4 تجویزه دي. 4 فاټا په خپل حالت پاتې شي د افسیار دا یو شکل دی. پاټا جلا صوبه ډیکلیر شي دا جلا صورت دی. پاټا ته د ګلګت بلتستان په حیث باندې کونسل تشکیل شي که پاټا په جلو کې ځم شي. دا 4 صورتونه د پاټا د اصلاح علی السوا یعنی برابر صورتونه چې هر یو وشو هغه به د پاټا اصلاح بلل کړي. دا 12مه نقطه ده د نیشنل اکشن پلان. زه نشم ویلی چې دا ځینې خلک دا ولې وایي چې پر دا باندې به په پاټا کې ریفرنډم کېده یعنې د پاټا له خلکو دې پوښتنه کوي
چې چا له آیین سره واسطه ده او هغو ته معلوم دی چې په آیین کې د ریفرنډم لپاره مستقل یو آرټیکل دی. ابوري که چا پوښتنه کړې خو کړې به یو خو لیکن د پارلیمنت ارکان د فاټا نمایندګان او د حکومت شریک د فاټا د اصلاح د څلور صورته کوي او د فاټا د نمایندګانو مطالبه د ځم کېدو وه. نو اوس زه نه په پوهېږم چې څه وخت ځم شوه دا فاټا یعنې په دو څلورو صورتو کې پر یو صورت عمل وشو. په دا پېښور کې د پلوس پر لاټۍ باندې دا سپین ږیري ملایان وډبول وایي. د دا څه مطلب لہذا زه نشم ویلی. الله جل جلاله فرمایي تعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. یو حکومت د بین الاقوامي قوانینو په تقاضا کې د غیر مسلم اقلیتو لپاره یو قانون مرتب کوي او له پارلمانه به پاسوي او د غیر مسلم اقلیتو په کونسل کې چې د قانون ورته جوړوي قادیاني به طور منبر ورچوي. معنا څه شوه؟ قادیاني به لږبو یوالي اخلي یا به په دغه کونسل کې منبر کاږي. نو معنا دا ده چې ځان یې تسلیم کړ چې زه غیر مسلم او مطالبه د مسلمانانو دا ده چې قادیاني به خپل ځان د مسلم په حیث په خلکو کې نه متعارف کړي او دای به خپل دعوت د اسلام په عنوان نه چلوي. که چېرې پارلمان د آیین د آرټیکل د عملي کولو لپاره چې په کوم آرټیکل کې قادیانیان غیر مسلم اقلیت دی د دغه آرټیکل د عملي کولو لپاره قانون سازي ضروري وي او قانون جوړوي د غیر مسلم اقلیتو د حقوقو د دفاع او وکالت لپاره او په دغه غیر مسلم اقلیتو په کونسل کې قادیاني ورچوي. اوس نو که قادیاني دا منبري قبلوي نو خو د مسلمانانو مطالبه قرآن دی غیر مسلم دعوت غیر اسلامي او که یې نه قبلوي نو بیا به معنا دا وي چې بین الاقوامي دنیا که زموږ پر حکومت باندې د ده د حقوقو لپاره دباو اچوي نو وجه طور به هغه ورته وایي چې آیین کوم حیثیت ورکوي د قانون په میدان کې دی هغه حیثیت نه مني. چې د کوم حیثیت دی مطالبه کوي هغه آیین نه ورکوي. زه څه وکړم؟ نو په دواړو صورتو کې فایده د مسلمانانو او حقیقتي حالت به د قادیانانو ښکاره کېده. زه له دا ملایانو دا پوښتنه کوم چې تاسې دا نارې ولې کوئ؟ دا ستاسې په نارو کې څه معقول ده؟ آیا تاسې دا وویل چې د ختم نبوت د فاتر به بیا بند شي، خوړې به بندې شي، چندې به بندې شي، سفرونه به د دنیا بندې شي؟ تاسې د خپلو خوړو لپاره دغه مجلس کاوه که د اسلام د خدمت لپاره؟ تاسې ته ټوله معلوم دی چې څوک لږ د معاشیاتو بلد دي. یو حکومت د سټیټ بینک چې کومې قرضې و ماتحت بینکو ته ورکولې په هغه کې فیصدي سود 14 روپۍ یعنې سټیټ بینک و ماتحت بینکو ته قرضې په 14 روپۍ فیصد سود ورکول. یو حکومت دغه له 14 داخه 9 راوستي یعنې 6 روپۍ په سود کې کمي وکړه. تاسې راته وایئ چې دا ښه کار وشو که بد کار؟ چېرې چا دغه وویل چې دا ښه کار او چې سود کم شي نو به د کاروبار پایه په حرکت کې راشي.
او بیا چې سود کم شي نو د ګناه یو څه نه څه ضرر به کم شي. هیچا هم د الله د دغه هدایت مطابق عمل نه وکړ چې تعاونوا علی البر والتقوی. نن دا پی ډي ایم چې جوړ شوی په اول سر کې زه په هغو شپو کې په کراچۍ کې وم. دوی راته ویل د پی ډي ایم په باره کې ستا څه خیال دی؟ ما ورته ویل پر حکومت او اپوزیشن پر دواړو لاس د یوه قوت دی. اپوزیشن او اسټابلیشمنټ په شریکه د ملک د متولو لپاره ماحول جوړوي. خیبر پښتونخوا یا زه مظلوم یم، بلوچستان یا زه مظلوم یم، سند یا زه مظلوم یم، مهاجر یا زه مظلوم یم چې پنجاب هم ناره کړي چې جاگ پنجابی جاگ تیرے پگ نو لگ گئی آج دا پاکستان څه شي. دویمه خبره ما ورته وکړله چې ورکه د هر چا خپله سوې ده، خو د اسټابلیشمنټ ورسو یوه ده. که هر یو خپله ورکه منده که بیا په بل اړه نشته. نو ما عرض دا دی تاسې ډېر ستړي سوي یاست. الله پاک ته ستاسې دغه ناستې او استقبال او دا محبت او مینه په خپل دربار کې قبوله کړي. انشاءالله که موقع او محل پیدا شو په سړو شپو کې به انشاءالله اوږدې مجلسونه او خبرې سره کوو. او دا خبره زه د دغې یوې خبرې غلطفهمۍ ازاله کوم. ځینې خلک وایي چې شجاع الملک یې ایستلی دی، حسین احمد یې ایستلی دی، ګلنصیب خان یې ایستلی دی. فلانه ایستل خو حاله وي چې ننوتل له مخه وي. دا خلکو نه په فضل الرحمن ګروپ کې اړمي وو، نه اوس دي، نه بیا به وي. نو دا خلک غله وایي چې موږ یو نه پکښې نو بمباسې لچي پښتانه یا هندي به اوښته هی هندکر کې آو موږ به درته ویل چې موږ تاسې ایستلي یاستئ چې ګروپ هم جوړ کړی، او چې موږ نه درته وایو تاسې خو کږه کښېږدئ انصاف هم وځي. موږ و تاسې ته دعوت دا دی چې فضل الرحمن ګروپ پرېږدئ، راځئ خپل جماعت. سین ګروپ پرېږدئ، راځئ خپل جماعت. نون ګروپ پرېږدئ، راځئ خپل جماعت. دال ګروپ پرېږدئ، راځئ خپل جماعت. نن هم بیا شپې دي. ممکنه دا ده چې یو زمانه خدای پاک داسې راولي چې بیا به تاسې ارمان کوي، خو شپې به یې درباندې کوي. و آخر دعوانا الحمدلله.